بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، نوشیروان عادل کو سبھی لوگ جانتے ہیں۔ وہ ایک نہایت ہی رحم دل اور عادل بادشاہ تھا۔ اس کا ایک پوتا تھا جس کا نام خسرو تھا اور اسی خسرو کی شادی شیریں سے ہوئی۔ یہ دونوں الگ الگ جگہ پلے بڑھے۔ شیریں شہزادی تھی اور خسرو شہزادہ تھا۔ ایک دفعہ ایک جگہ پر ان کی ملاقات ہو گئی تو ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ ان دونوں کی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر رہی تھی کہ ایک دن شیریں نے کہا کہ اگر محل کے پاس سے ایک نہر گزرتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ خسرو نے اپنے ایک وزیر کو بلایا اور اسے کہا کہ کوئی ایسا ہے جو نہر کا رخ موڑ دے اور اسے محل کے پاس سے گزار دے تاکہ شیریں کی خواہش پوری ہو جائے۔ اس کے وزیر جس کا نام شاپور تھا، اس نے کہا کہ اس کا ایک شناسہ ہے جس کا نام ہے فرہاد، وہ چین میں رہتا ہے، وہ یہ کام آسانی سے کر دے گا۔ خسرو نے یہ کام اپنے وزیر کے ذمہ لگا دیا کہ وہ جلد سے جلد فرہاد کو بلا کر لائے اور اسے کہے کہ جلد سے جلد یہ کام پورا کر دے۔ شاپور کسی طرح فرہاد کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اسے خسرو کے پاس لے جاتا ہے۔ یہی وقت تھا جب فرہاد نے پہلی بار شیریں کو دیکھا۔ جیسے ہی فرہاد شیریں کو دیکھتا ہے اس کو کوئی ہوش نہیں رہتا، لیکن وہ دوسروں پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیتا کہ اسے شیریں سے محبت ہو گئی ہے۔ خسرو اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو شہزادی بہت خوش ہوگی۔ فرہاد تیار ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر وہ نہر کھودنے لگتا ہے۔ کچھ مہینوں کی محنت کے بعد وہ نہر کا رخ محل کی طرف موڑ دیتا ہے اور وہ نہر محل کے پاس سے گزرنے لگتی ہے۔ ساتھیوں، یہاں پر میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر شیریں بھی خوش ہو جاتی ہے اور خسرو بھی۔ خسرو اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ سکتے ہو۔ فرہاد کہتا ہے نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ خسرو پھر پوچھتا ہے کہ اگر تم کو کچھ چاہیے تو بول سکتے ہو۔ فرہاد اس بار بھی انکار کر دیتا ہے۔ جب تیسری بار خسرو کہتا ہے تم کو کچھ چاہیے تو بتاؤ، تو فرہاد کہتا ہے کہ اگر میں کچھ مانگوں تو آپ مجھے دے دیں گے؟ اس پر خسرو کہتا ہے کہ ہاں دے دوں گا۔ تو فرہاد کہتا ہے کہ مجھے شیریں چاہیے۔ یہ بات خسرو کو بہت بری لگتی ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ ظاہر کرتا تو محسوس ہوتا کہ وہ اپنی زبان سے پھر گیا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ پھر اپنے وزیر شاپور کو بلاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ فرہاد نے کیا مانگا ہے، اب میں کس طرح انکار کروں؟ تو شاپور کہتا ہے کہ اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ فرہاد کو کوئی ایسا کام دیں جو وہ نہ کر سکے۔ اس دوران فرہاد وہاں سے نکل جاتا ہے۔ وہ جنگل جنگل صحرا بھٹکتا ہے۔ اس کی زبان پر صرف ایک ہی نام ہوتا ہے، شیریں شیریں شیریں۔ سبھی لوگ جان جاتے ہیں کہ شیریں کون ہے اور وہ اس سے کیوں پانا چاہتا ہے، تو بہت سے لوگ اس کی تلاش میں جاتے ہیں اور اسے پکڑ لاتے ہیں اور اسے خسرو سے کہتا ہے کہ اگر تم ایک کام کرو تو میں شیریں کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ سامنے ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے بیستون، اس پہاڑ کو کاٹنا ہوگا۔ یہ بہت نیک کام ہوگا کیونکہ یہاں سے جو لوگ پہاڑ کے اس پار جاتے ہیں وہ نے لمبا راستہ طے کرنا پڑتا ہے۔ اگر تم یہ کام کر دیتے ہو تو ان کی مسافت گھٹ جائے گی، وہ تم کو دعائیں دیں گے۔ فرہاد کہتا ہے کہ میں شیریں کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ فرہاد اپنے کام میں دن رات لگ جاتا ہے۔ جب وہ تھک جاتا ہے تو کبھی کسی پتھر پر شیریں کی تصویر بناتا ہے اور کبھی اس کا مجسمہ بناتا ہے۔
दिन रात काम करने के साथ साथ शीनी का जिक्र भी करता रहता है। उस आसपास के लोग जब इतनी खूबसूरत मूर्तियों को देखते हैं तो इसकी तारीफ करते हैं और कई लोग खरीद कर भी ले जाते हैं। जब वो फरहाद मोहब्बत की बातें करता है तो पहले पहल कुछ लोग वहाँ जमा होते हैं और एक दौर ऐसा आता है कि अपनी जिंदगी से बेजार लोग उस पहाड़ पर पहुँच जाते हैं जहाँ फरहाद होता है। मोहब्बत की अपनी दास्तानें उन्हें सुनाता है कि गमगीन लोगों के हम दूर हो जाते हैं और एक दौर ऐसा आता है जब वहाँ लोगों की भीड़ भी लगना शुरू हो जाती है। ये खबर शीनी तक भी पहुंच जाती है कि फरहाद जो शीनी का बहुत बड़ा आशिक है और वो दिन रात शीनी के नाम का तस्करा करता रहता है। शीनी उससे बहुत मुतासिर होती है और जब महल में एक दावत होती है तो वो अपनी कनीज से कहती है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं फरहाद से जाकर मिलूं। ऐसा करो कि तुम यहाँ रुको, मैं ऐसा घोड़ा लेकर जाऊंगी जो मुझे बहुत जल्द वहाँ पहुँचा देगा और मैं बहुत जल्द वापस भी आ जाऊंगी। ये कहकर शीनी रात के वक्त महल से निकल जाती है। उस वक्त फरहाद एक पत्थर पर बैठा शीनी को याद कर रहा होता है। उसके आसपास उसके बहुत सारे दोस्त भी होते हैं। ऐसे में फरहाद जब शीनी का नाम लेता है तो उसे लगता है कि जैसे शीनी उसके पास आ गई हो और बिल्कुल वही होता है कि जब फरहाद नजर उठाता है तो बिल्कुल वही होता है कि सामने शीनी होती है। फरहाद को यकीन नहीं होता है और फिर वो दोनों बहुत देर तक गुफ्तगू करते रहते हैं। आखिर में शीनी कहती है कि अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है क्योंकि मैंने महल में अपनी कनीज से कहा था कि मैं वक्त पर वापस आ जाऊंगी, इसीलिए मैं जाना चाहती हूँ। जाना तो नहीं चाहती लेकिन जाना जरूरी है। फरहाद रोने लगता है लेकिन वो दोनों अलग हो जाते हैं। फरहाद उसे जाता हुआ देखता रहता है। इसी बीच शीनी का घोड़ा गिर जाता है तो शीनी पैदल चलने लगती है तो फरहाद दौड़कर उसके पास आ जाता है और उसे उठा लेता है। अभी वो चलना शुरू हुए थे कि एक डाकुओं का काफिला आता है और वो चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं, लेकिन फरहाद डाकुओं के सरदार को किसी न किसी तरह कत्ल कर देता है और किसी तरह वो शीनी को वहाँ से बचाकर उसके महल में पहुँचा देता है। शीनी के दिल में फरहाद के लिए मोहब्बत थी लेकिन उसका ये कारनामा देखकर वो फरहाद से और ज्यादा मोहब्बत करने लगती है। वक्त गुजरता रहता है। एक दिन खुसरो का वजीर खुसरो को ये खबर देता है कि फरहाद अपना काम तकरीबन खत्म करने को है, यानी वो पहाड़ जिसको काटने का हुक्म दिया गया था वो 2-3 दिन में कट जाएगा, यानी वहाँ से रास्ता निकल आएगा। इस बात को सुनकर खुसरो बहुत परेशान होता है लेकिन क्योंकि वो समझता था ये नामुमकिन काम है, वो अपने वजीर से कहता है कि मैंने ये नामुमकिन काम समझकर उसे दिया था, लेकिन जब वो वापस आकर मुझसे शीनी का हाथ मांगेगा, अगर मैंने ना दिया तो हर जगह बदनामी होगी कि बादशाह अपने वादे से फिर गया और देने का तो सवाल ही नहीं है। ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इस परेशानी से निजात मिल जाए। वो ये बात शाहपुर से कहता है। उसका बहुत अक्लमंद होता है। वो कहता है कि इसका एक हाल मेरे पास है कि अगर फरहाद को शीनी के इंतकाल की खबर दे दी जाए तो वो इस खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और अपनी जान दे देगा। बादशाह खुश होता है। वो एक बुढ़िया को फरहाद के पास भेजता है। बुढ़िया फरहाद के पास जाती है और जाकर रोने लगती है और कहती है कि शीनी अब इस दुनिया में नहीं रही। फरहाद रोने लगता है और कुछ देर के बाद मर जाता है। जब शीनी को खबर मिलती है कि उसके मरने की झूठी खबर फरहाद को दी गई है जिससे उसकी मौत हो गई है, वो दौड़ी हुई उस पहाड़ के पास जाती है, उसकी लाश के पास बैठती है, रोती है और वहीं अपनी जान दे देती है। खुसरो को इन वाकयात का जब पता चलता है कि फरहाद और शीनी मर चुकी है तो खुसरो पागलों की तरह दौड़ते हुए जाता है। जो कि वो अपनी शीनी को बचाता था वो भी अपनी जान दे देता है। साथियों, आज तक के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक जबरदस्त टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।